منڈی بہاؤالدین میں 50 روپے کی مبینہ چوری کے شبہ میں دکاندار نے 2 کمسن بچوں کو پنجرے میں قید کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب؟ محکمہ تعلیم لیا نے اپنے ہی سلوگن کی دھجیاں اڑا دیں۔ طلباء کو اسکول کی 4 دیواری سے باہر گھاس کاٹنے پر لگا دیا۔ پاک پتن میں سرگزیدگی کے واقعات کم نہ ہوئے۔ پبلک مقامات میں کتوں کی بھرمار۔ انتظامیہ کتا مار مہم کا فنڈ ہڑپ کر گئی۔ شہریوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ چکوال میں خوفناک ٹریفک حادثہ۔ تلا گنگ روڈ پر ٹریلر موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گیا۔ ڈرائیور اور ہیلپر جان سے گئے۔ تیز رفتار حادثے کا سبب بنی شیر گڑھ میں 2 موٹر سائیکلز میں تصادم، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حکومتی اعلانات اور اقدامات کے دعوے اپنی جگہ، لیکن اشیاء خورنوش عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ عوام حکمرانوں سے مایوس۔ غریب آدمی سبزیاں بھی خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ حافظ آباد کے نواحی علاقے ٹھٹا گارا کے سرکاری اسکول میں بارش کا پانی جمع۔ بچے دیوار پھلانگ کر اسکول میں داخل ہونے لگے۔ پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل گیا۔ میونسپل انتظامیہ کی غفلت و لاپرواہی۔ پنو عاقل میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ اہم شاہراہیں تالاب میں تبدیل۔ عوام کا احتجاج، کوئی نوٹس دینے کو تیار نہیں۔ محکمہ وابڈہ کی مجرمانہ غفلت۔ تلمبہ کی مصروف ترین شاہراہ کے درمیان نصب بجلی کا پول خطرے کی علامت بن گیا۔ حادثات کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ۔ منڈی بہاؤالدین شہر کے مسائل کم نہ ہوئے۔ اہم شاہراہیں مویشیوں کی چراگاہ میں تبدیل۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ مویشیوں نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ مظفر گڑھ کے نواحی علاقہ روہیلا والی کا قبرستان 4 دیواری سے محروم۔ شہریوں نے قبرستان کی اراضی پر قبضہ جما لیا۔ انتظامیہ کو خبر تک نہیں۔ کورونا کی ہلاکت خیزی میں کمی آنے لگی۔ مثبت کیسز کی شرح 4.89% رہ گئی۔ 24 گھنٹوں میں 2357 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 58 افراد چل بسے۔ سکھر انتظامیہ کا ایکشن۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کی گرفتاریاں۔ تجارتی عوامی مقامات کے علاوہ کاروباری مراکز میں شہریوں کی چیکنگ۔ 100 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ملک میں ڈینگی کنٹرول سے باہر ہونے لگا۔ پختونخوا کے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ۔ صوبے کے 21 اضلاع ڈینگی وائرس کی لپیٹ میں۔ پنجاب بھر میں اب تک ڈینگی کے 736 مریض سامنے آئے ہیں۔ سندھ میں رواں ماہ 338 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈینگی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کمالیہ تحصیل انتظامیہ اور محکمہ صحت متحرک۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سے ڈینگی کاؤنٹر قائم۔ ڈاکٹرز نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ جاری۔ جہلم، میاں والی سمیت پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش ہو سکتی ہے۔
بلوچستان بھر میں پشتون ثقافت کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ سبی میں شاندار تقریب، پشتون ثقافت کے رنگ بکھر گئے، سر پر روایتی پگڑی سجائے، دیدہ زیب ملبوسات زیب تن کیے، پشتون نوجوانوں کا رقص۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس بھٹ شاہ میں عرس کی مختصر اور غیر سرکاری تقریبات کا دوسرا روز، زائرین کی بڑی تعداد عقیدت کے پھول نچھاور کر رہی ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں 50 روپے کی مبینہ چوری کے شبہ میں دکاندار نے 2 کمسن بچوں کو پنجرے میں قید کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ منڈی بہاؤالدین میں تھانہ سٹی کے علاقے میں دلخراش واقعہ پیش آیا۔ 50 روپے چوری کی شبہ پر دکاندار نے 2 معصوم بچوں کو پنجرے میں قید کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو شبہ تھا کہ بچوں نے اس کی دکان سے پیسے چوری کیے ہیں، جس پر ملزم نے دونوں بچوں کو مرغیوں کے پنجرے میں بند کر کے پنجرہ سڑک پر رکھ دیا اور راہگیروں کے پوچھنے پر دونوں بچوں کی قیمت بھی بتاتا رہا۔ ڈی پی او کے نوٹس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پاک پتن ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پبلک مقامات پر آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ متعدد افراد کتوں کے حملوں سے متاثر ہوئے، لیکن انتظامیہ کو ہوش نہ آیا۔ پاک پتن میں سگ گزیدگی کے واقعات کم نہ ہوئے، پبلک مقامات میں کتوں کی بھرمار ہے جو آئے روز شہریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ انتظامیہ کتا مار مہم کا فنڈ ہڑپ کر گئی۔ تعلیمی اداروں سمیت پارک اور اہم گزرگاہوں پر کتوں کی یلغار نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شہریوں نے کمشنر ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ منڈی بہاؤالدین میں سڑکیں آوارہ مویشیوں کی چراگاہ میں تبدیل ہو کر ٹریفک حادثات کا موجب بننے لگیں۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ٹریفک حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں عرفان بڑائش کی اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاؤالدین شہر مسائلستان بن چکا، لیکن ارباب اختیار خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ شہر کی عام ترین سڑکوں اور بازاروں میں بلا روک ٹوک گڑا محلہ، منشی محلہ وغیرہ کے کسائیوں کے پالتو مویشیوں نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ٹریفک میں دشواریوں کے ساتھ ساتھ ٹریفک حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے اب جو سے بھی روڈ، جس روڈ پہ بھی جائیں وہیں یہ سسٹم ہے۔ یہاں 5-10 گائیں ہیں، کچھ بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، سارا سسٹم ہے، کوئی ادھر اٹھانے والا نہیں۔ اب تک درجنوں افراد ان واقعات میں شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ بااثر مویشی پالنے والے مافیا کے سامنے ضلع انتظامیہ، بلدیہ اور ٹریفک پولیس بھی بے بسی کا مظاہرہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر طارق علی بصرہ اور بلدیہ حکام سے اصلاح حوال کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ اگر کسی ایسے حادثے میں جانی یا مالی نقصان ہوا تو ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائچ، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ تلمبہ شہر کی مصروف سڑک کے درمیان نصب بجلی کے پول شہریوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئے۔ حادثات کے باعث قیمتی جانوں کی ضیاع کا شدید خدشہ ہے۔ ایاز احمد سہو کی رپورٹ۔ تلمبہ شہر کی مین اور بارونق سڑک کے درمیان میں نصب الیکٹرک پول حادثات کا باعث بننے لگے۔ عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئے روز حادثات بھی معمول بن گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سڑک کے بیچوں بیچ لگے الیکٹرک پول بڑے جانی نقصان کا موجب بن سکتے ہیں۔ انہیں فوری طور پر مین لائن پر شفٹ کیا جائے۔ جو روڈ کے اوپر پرانے کھمبے لگائے گئے تھے، یہ نئے شفٹ کر دیے گئے ہیں اور پرانے ختم کیے جائیں۔ روڈ میں بہت رکاوٹ پیش آتی ہے، ٹریفک جام رہتی ہے۔ تلمبہ شہر کے عوام کا ایک درینہ مطالبہ ہے کہ جو ہمارا یہ روڈ نیا بنا ہے، اس روڈ کے درمیان میں بجلی کے پول کھڑے ہیں جو عوام کے لیے ہر وقت عوام کو ہر وقت مشکلات پیش کر رہے ہیں۔ وابڈا کی یہ غفلت ٹریفک جام کے ساتھ ساتھ ناجائز تجاوزات کا بھی سبب بن رہی ہے۔ کیا وابڈا اہلکار ان الیکٹرک پول کو شفٹ کرنے کے لیے کسی بڑے سانحے کے منتظر ہیں؟ ٹھل حمزہ میں سابق حکومت میں کروڑوں روپے سے بننے والا روڈ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے۔ فیاض احمد کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کے دور میں ترقیاتی پروگرام کے تحت منظور ہونے والی سدھو والی تا رحمان والا روڈ 4 سال گزرنے کے باوجود تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ 1.14 کلومیٹر روڈ کے لیے کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کرائی گئی۔ ٹھیکیدار سڑک اکھاڑ پچھاڑ پتھر ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ روڈ پر پڑے پتھر آنے جانے والوں کے لیے درد سر بن گئے۔ پتھروں کی وجہ سے گاڑیاں کٹارا بننے لگی۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ مریض ہسپتال پہنچنے سے پہلے راستے میں دم توڑ جانے لگے۔ اہلیان علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا
दोबारा रोड के रुके काम को दोबारा जारी किया जाए ताकि दुश्वारी से बचा जा सके। कैमरामैन मलिक महबूब के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठोलमजा। सिब्बी में मेहमान नवाज पश्तून आज अपना सकाफत का दिन मना रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। पश्तो सकाफत को उजागर करने के लिए दुनिया भर की तरह सिब्बी में भी मेहमान नवाज पश्तून आज अपनी सकाफत का दिन मना रहे हैं। पश्तून कल्चर डे की मुनासबत से जिरगा हाल ऑडिटोरियम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी FC कमांडेंट सिब्बी स्काउट्स कर्नल हाफिज शहर नदीम लशारी थे। तकरीब में पश्तून नौजवानों ने दीदा जेब और दिलकश मलबूसात जेबतन किए शिरकत की। एक तरफ सर पर रिवायती पगड़ी तो दूसरी जानिब ढोल की ताप पर रिवायती रक्स ने तकरीब में आने वाले मेहमानों का दिल मोह लिया। आज सारी दुनिया में पश्तून अपना सकाफती दिन पश्तून कल्चर डे मना रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पश्तून कौम एक बहादुर कौम है, एक पुरअमन कौम है। कल्चर डे के दिन हम जो है अपनी सकाफत इस तरह उजागर करते हैं कि हम अपने सरों पर पश्तो दस्तार पहनते हैं और अपने रवायती रक्स पेश करते हैं। तकरीब में पश्तून भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए दीगर अक़वाम के अफराद ने भी शिरकत की और पश्तून भाइयों को रिवायती पगड़ी पहनाई। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ से भी। कमालिया में डेंगू सर उठाने लगा। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में डेंगू वायरस का फैलाव रोकने के लिए तहसील, इंतजामिया और महकमा सेहत का अमला मुतहरक दिखाई दे रहा है। मौसम के तब्दील होते ही डेंगू वायरस के फैलाव का खदशा भी बढ़ चुका है और डेंगू वायरस के केसेज में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अलग से डेंगू काउंटर कैंप कर दिया गया है। इस मौके पर MS तहसील हेडक्वार्टर राना जवाद का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आजकल जो मौसम है ये मच्छर की अफजाइश का मौसम है और इस दौरानिए में डेंगू के जो केसेस हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होने का खदशा है। इसलिए एक तो हमने जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर पूरी तरह से अमल करना है। फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, मैट और लोशन का इस्तेमाल जरूर करें, जबकि फ्रिज और दीगर जगहों पर गैर जरूरी पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू की सूरत में तेज बुखार, जिस्म और हड्डियों में दर्द, आंखों के दर्द और जिस्म पर सुर्ख निशान जाहिर होने की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर की जानिब से दी जाने वाली तमाम हिदायत पर अमल करें। गुजरात में पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी है। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। गुजरात में पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है, जिसका मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मोहल्लक बीमारी से महफूज रखना है। पोलियो मुहिम 2 दिन मजीद जारी रहेगी। इस वक्त पोलियो की 13 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें एक ट्रांजिट टीम का कैंप मंगोवाल गरबी लारी अड्डे पर लगाया गया है। इस दौरान 4690 बच्चों को इंसदादे पोलियो के ड्रॉप्स लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मौके पर टीम मेंबर्स का कहना था कि वैक्सीनेशन का 100% टारगेट मुकम्मल हो चुका है। हमारे मंगोवाल में जी हमने 13 टीमें तश्कील दी हैं जो मोबाइल टीमें हैं और 2 हमारी फिक्स टीमें हैं और एक हमारी ये ट्रांजिट डिंगे चौक पे है। हमारा कुल बच्चों का टारगेट जो अंडर 5 ईयर है जो पोलियो का हम ड्रॉप्स पिला रहे हैं 4690 है। मेरी अवाम उन्नास से पुरजोर अपील है कि वो अपनी 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इनको उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पोलियो टीम का मकसद बच्चों को पोलियो जैसी मोहल्लक बीमारी से महफूज रखना है। कले की मंडी में पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है, जिसमें RHC के तमाम 14 टीमें बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। इमरान खुर्शीद की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह काले की मंडी में भी पोलियो के NID3 2021 का तीसरा सेशन जारी है, जिसमें काले की मंडी में करीब 14 टीमें गली मोहल्लों में पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ अमल हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने साथ बच्चों को बीमारी के मसाइल से बचाने के लिए विटामिन A के कैप्सूल पिलाने का भी आगाज़ किया गया है। हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे बर वक्त पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। कैमरामैन गोगा भट्ट के साथ इमरान खुर्शीद, सच न्यूज़, काले की मंडी। टांक में 2 कबीलों के दरमियान गैर मशरूत तारीखी अमन मुआहदा हुआ, जिसमें सेक्टर कमांडर साउथ, जिला इंतजामिया और पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। आदम खान कुंडी की रिपोर्ट। सेक्टर कमांडर साउथ, जिला इंतजामिया, DPO टांक की बदौलत ब्रिटनी अक़वाम और अमखेल गाँव के दरमियान सुलहनामा पर दोनों फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। काफी अरसे से इलाका मखेल में कशीदगी चली आ रही थी। DPO टांक ने तफसीलात बताते हुए कहा, फ्रंटियर कोर के जो कमांडर साहब हैं उनकी खुसूसी कोशिशों की वजह से एक नतीजे पर आज हम पहुंच गए, जो कि दोनों ट्राइब में
एक अमन मुआहदा तय पाया। सुलहनामा पर दस्तखत होने से तमाम इलाका में अमन की फिजा कायम हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, सच न्यूज़, टांग। कोहाट बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया। अली बंगश की रिपोर्ट। कोहाट बोर्ड ने इंटरमीडिएट 12वीं और मैट्रिक इम्तिहान सालाना 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया। 12वीं जमात कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म यासिर हयात ने 1086 नंबर हासिल करके कोहाट बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मैट्रिक के तालिब इल्म कैडेट कॉलेज के सफी इमाम ने 1094 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। इस मौका पर पोजीशन होल्डर तलबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि मेरी पोजीशन आई है तो मैंने इनको बताया, तो मेरी खुशी इतनी नहीं होगी जितनी इनकी वजह से मुझे खुशी हुई है। जितनी मेहनत की थी अल्लाह ने उसका सिला दे दिया। तकरीब के मेहमान खसूसी कमिश्नर कोहाट ने पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में नकद इनामात, शील्ड और तहाइफ तकसीम किए। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हुजरा शाह मुकीम का कदीमी कस्बा अटारी अंग्रेज दौरे हुकूमत में उसका नाम मंडी हीरा सिंह हुआ करता था। यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई और 25 साल पहले तीसरी बार नाम तब्दील करके मंडी अहमदाबाद रखा गया। एहसान इलाही की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम के 25 किलोमीटर मशरक में सदियों पहले दरियाए सतलुज के किनारे गांव अटारी में पुलिस स्टेशन हुआ करता था। इस इलाके की गंदम लज्जत के लिहाज से पंजाब भर में मशहूर थी। अंग्रेज सरकार ने अजनास को बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाना चाही तो सिख और हिंदू काश्तकारों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। इस वक्त एक बड़े जिम्मेदार हीरा सिंह ने रेलवे लाइन के लिए अपनी जमीन सरकार को पेश कर दी। 1920 में अंग्रेज हुकूमत ने ये रेलवे लाइन बिछाई थी। हमारे शहर का नाम मंडी हीरा सिंह था। 1994 में उसे तब्दील करके मंडी अहमदाबाद रखा गया। अंग्रेज सरकार ने काम मुकम्मल होने पर इस रेलवे स्टेशन का नाम मंडी हीरा सिंह रखते हुए स्टीम से चलने वाली रेलगाड़ी चला दी, जो अब फरीद एक्सप्रेस के नाम से चलती है। यहाँ पर तारीखी अहमियत के हामिल मंदिर आज भी मौजूद है, जहाँ गवर्नमेंट ने बॉयज हाई स्कूल बना दिया है। यहाँ लेस्को, वापड़ा और नादरा के दफातर मौजूद नहीं। इलाका मकीनों को मीलों का सफर तय करके शहर औलिया हुजरा शाह मुकीम का रुख करना पड़ता है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। थानों में दर्ज मुकदमात का जायजा लेने के हवाले से DPO लिया की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। मुआशरा में अमनो मान को बरकरार रखने, शहरियों की जानो माल की हिफाजत करने में पुलिस का किरदार हर अव्वल दस्ते का सा होता है। बेहतरीन पुलिसिंग के जरिए मुआशरे को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। लिया में अमनो मान को बरकरार रखने और जराइम पेशा अनासर की बेकनी करने का अज़म लिए लिया पुलिस सरगर्म अमल है। इस हवाले से DPO लिया सैयद अली रजा की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम सर्कल्स के DSP, थानों के SHO और तफ्तीशी अफसरान समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DPO ने इस मौका पर मुकदमात का जायजा लेते हुए समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने, मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश, अदालतों में बर वक्त चालान भिजवाने की सख्ती से हिदायत की। साथ ही किसी बेगुनाह को अदालत में चालान न करने की सख्ती से तंबीह की। सिटारजा के इलाके मीरवाह में आवाम की शिकायत पर खुली कचहरी लगाई गई। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी के दौरान SP खैरपुर अनवर बुगटी ने लोगों की शिकायत सुनी और मुख्तलिफ थानों के SHOs को मसाइल हल करने की हिदायत जारी की हैं। टंडोला यार के SSP दफ्तर में जिला भर के तमाम अफसरान का इजलास मुनक़िद किया गया। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। टंडोलियार के SSP दफ्तर में DIG हैदराबाद शर्जिल खरल की सरबराही में जिला भर के तमाम अफसरान का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जिला टंडोलियार में होने वाले क्राइम की वारदातों समेत लूटमार और शहरियों को इंसाफ की फराहमी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। SSP टंडोलियार रुखसार खावर ने DIG हैदराबाद को जिला पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि टंडोलियार जिले में 3 साल के दौरान मेजर क्राइम हुए, जिसमें अल्ताफ जिस्कानी, मुस्तफा आरई कत्ल केस समेत दीगर वारदातों में मुलविस अफराद को टंडोलियार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। DIG शर्जिल खरल ने अपने खिताब में तमाम अफसरान को सख्ती से हिदायत जारी की कि अब FIR सिर्फ थाने पर नहीं बल्कि तमाम पोस्टों पर भी FIR दर्ज की जा सकती है। कोई भी पुलिस अफसर या एहलकार किसी शहरी को FIR काटने से मना नहीं कर सकता। एज पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हमारा काम है कि हम कंसिस्टेंसी दें, और आज हमने SP साहब को मैंने भी यही हिदायत भी दी है और उनको एक ताकीद भी की है, डायरेक्शन भी दी है कि SHOs को टेन्योर दें। इजलास में DSP सैयद इरफान शाह, DSP असलम लांगा, DSP शाहनवाज मेमन, SHO मजर मेहदी शम्स खोखर, AD बमरो अब्दुल गफूर खासकेली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इम्तियाज हुसैन, सच TV न्यूज़, टंडोलिया। गुजरांवाला में कैंटोनमेंट इंतखाबात में कामयाबी के बाद उम्मीदवारों के एजाज में तकरीबात का सिलसिला जारी है। तौसीफ अहमद की रिपोर्ट।
गुजरांवाला कंटोनमेंट बोर्ड में जीतने वाले उम्मीदवारों के एजाज में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। वार्ड नंबर 7 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिर्जा मोहम्मद नसार बेग के एजाज में सियासी रहनुमा सरदार अब्दुर्रहमान की जानिब से अशाइया का एहतमाम किया गया। आज हम कश्मीर कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ हमारे जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसार बेग साहब, उनको अल्लाह ने कामयाबी अता की है और उनके एजाज में आज दावत रखी थी सरदार अब्दुर्रहमान साहब ने, सरदार मोहसिन साहब ने, उनके सारे रफ़का ने। ये तमाम कारकुन जो आज इकट्ठे हुए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने बड़ी भारी अक्सर नसार बेग को कामयाब कराया। तकरीब में मकामी टिकट होल्डर मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौका पर मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी मकबूल गुज्जर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर और कंटोनमेंट बोर्ड में इमरान खान के विजन को वोट मिला। इस मौका पर जीतने वाले उम्मीदवार नसार अहमद बेग का कहना था कि वो कैंपेन के दौरान अपने वोटर से किए गए वादे पूरे करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कश्मीर कॉलोनी की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। हमने जो मंशूर दिया है कि कश्मीर कॉलोनी के अंदर जो है अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम हम लाएंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में इमरान खान के विजन को फतह और मुस्लिम लीग नून के बयानिया को शिकस्त हुई है। कैमरामैन शबाब हाशमी के साथ तौसीफ अहमद, सच न्यूज़, गुजरांवाला। कोरोना को मात देने का आज़म। सिविल अस्पताल चकवाल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर 24 घंटे वैक्सीनेशन का अमल जारी है। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। चकवाल में कोरोना की वैक्सीनेशन जारी है और आवाम को हम वक्त वैक्सीन लगाई जा रही है। सिविल अस्पताल चकवाल में अब तक हज़ारों अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है और आवाम को 24 घंटे वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मुख्तार सरवर खान न्याजी ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, PHQ अस्पताल चकवाल में स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास कोरोना सेंटर एक मौजूद है जिसमें हम 24 घंटे आवाम की कोरोना की वैक्सीनेशन कर रहे हैं और डेली 1000 से लेकर 2000 आवाम और बंदों को वैक्सीन हो रही है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले अफराद सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन काउंटर पर किए गए इक़दामात पर गैर इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा एक काम हुआ है जिसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। कोरोना वैक्सीन लगवाने में सबको ईजिली मिल रही है। प्रोसीजर के मुताबिक तमाम लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। हमला जो है वो बहुत ताउन कर रहा है। वैक्सीन के साथ साथ आवाम में कोरोना से मुतल्लिक आगाही और कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाए तो इस वबा से बचा जा सकता है। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रही। 24 घंटों में कोरोना के 2357 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,151 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 1,90,49,329 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक अमवात की तादाद 27,432, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,32,595 हो गई, जिनमें से 4,561 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 11,43,605 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शायरों के सरताज हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की उर्स की तकरीबात का आज दूसरा दिन है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत शाह अब्दुल्ला लतीफ भटाई का 278वां उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। भट शाह में उर्स के गैर सरकारी तौर पर उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज है। अजीम सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर अकीदतों का मेला लग गया। ज़ायरीन अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। साथ ही उर्स में शिरकत करने वालों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने का हुक्म भी जारी किया गया है। उर्स के आखिरी रोज भटाई पर लिखी गई किताबों की रूनुमाई की मुख्तसर तकरीब भी मुनक्कद की जाएगी, जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शिरकत करेंगे और अवार्ड तकसीम करेंगे। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए उर्स की सरकारी तकरीबात मुलतवी कर दी गई थी। समंदरी में पीर सैयद बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहबाज पद्दी की रिपोर्ट। समंदरी के नवाही गांव चक नंबर 477 गाफबे कोट शरीफ में पीर सैयद बरकत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का 75वां सालाना उर्स मुबारक
عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جس میں مریدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز عصر کے بعد چادر پوشی کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ عرس مبارک پر آنے والے مریدین کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت محفل سماع کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ملک پاکستان کے مشہور قوال حاضری پیش کرتے ہیں۔ عرس مبارک کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تلگنگ کے نواحی علاقے میں آبادی روڈ پر ٹرالر الٹنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن کے ذریعے گاڑی کو کاٹ کے 2 افراد کو نکالا گیا۔ آفتاب ملک کی رپورٹ۔ تلگنگ میاں والی روڈ پر بدڑ ونہار کے مقام پر خالی کنٹینر ٹرالر جو کہ میاں والی جا رہا تھا، اوور سپیڈ اور سلپری روڈ کی وجہ سے موڑ کاٹتے ہوئے پلی سے سڑک کنارے الٹ گیا، جس کے نتیجے میں ٹرالر میں موجود 2 افراد ڈرائیور اور ہیلپر شدید زخمی ہوئے، جنہیں 7 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد گاڑی کو کاٹ کر نکالا گیا، جن میں 29 سالہ ارشد علی خان ولد سردار علی خان ساکن میاں والی کو THQ تلگنگ منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی، جبکہ ٹینکر کے نیچے دبا دوسرا شخص جسے کرین کا استعمال کر کے نکالا گیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکا تھا۔ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلگنگ۔ مر کر بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ مظفر گڑھ کے نواحی علاقہ روہیلا والی کا قبرستان 4 دیواری سے محروم ہے۔ شہریوں نے قبرستان کے رقبہ پر قبضہ کر لیا۔ دیکھیے عمران اسلم کی رپورٹ۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقہ روہیلا والی میں موجود محلہ منصور آباد کے قبرستان میں کوئی 4 دیواری نہیں ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگوں نے قبرستان کی زمین پر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ آئے روز قبروں کی بے حرمتی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جانور، کتے، بلیاں سرعام دندناتے پھرتے ہیں۔ منتخب عوامی نمائندے بھی اس معاملے پر خاموش ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں اور قبروں کی بے حرمتی دیکھ کر ہمیں دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اہلیان روہیلا والی نے ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ و مقامی MPMNA سے قبرستان کی 4 دیواری مکمل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر محمد عمران اسلم، بیورو چیف، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ پنو عاقل میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ کئی علاقوں کی اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ عوام کے احتجاج کا کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں۔ فدا میرانی کی رپورٹ۔ نواکل میں ڈرینیج سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں عوام روز کے بنیاد پر مشکلات میں پڑ گئی۔ نور مسجد، صوفی مالا، میجر کالونی، مسن مولا اور دیگر علاقوں کے رہائشیوں سمیت مویشی منڈی میں آنے والے بیپاریوں کا غلیظ پانی سے گزر روز کا معمول بن گیا ہے۔ متاثر علاقہ مکینوں نے سچ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ رستہ کافی دنوں سے خراب ہے۔ یہ صبح شام آ رہے ہیں، کوئی دکان کے سامنے، یہ ہمارا دکان ہے، یہاں پر صبح شام یہاں پانی کھڑا ہے، کوئی گرا کا نہیں رہا ہے۔ یہ برائے مہربانی کر کے یہ ہمیں صحیح کر کے دے دو۔ متاثر علاقہ مکین کئی مرتبہ احتجاج بھی کر چکے ہیں، مگر انتظامیہ کی جانب سے نوٹس لینے کو کوئی تیار نہیں۔ انتظامیہ کی ہٹ دھرمی برقرار۔ احمد پور شرقیہ میں سیوریج سسٹم بحال نہ ہو سکا، جس کے باعث شہری بوزی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ ملک شکیل وارن کی رپورٹ۔ احمد پور شرقیہ کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے گھروں کا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا۔ گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ شہری ڈینگی جیسی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ بلدیہ پانی نکالنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرقیہ بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے مطالبہ کیا اس پانی کو جلد سے جلد صفا کرایا جائے تاکہ ہم ڈینگی جیسی ناموس بیماریوں سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک شکیل وارون، سچ ٹی وی، احمد پور شرقیہ۔ ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح لڈن میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ لڈن سے محمد کاشف سہو کی رپورٹ۔ ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح لڈن میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ پٹرول، گھی، چینی اور سبزیوں کے بعد پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ انگور 350 روپے کلو، 40 روپے درجن فروخت ہونے والا کیلا 80 روپے درجن فروخت ہونے لگا۔ غریب عوام پہلے کوئی فروٹ وغیرہ لے کر کھا سکتی تھی، مگر تبدیلی کے اس دور میں فروٹ کھانا تو دور کی بات ہے، فروٹ دیکھنے کو بھی ترس گئے ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور وہاڑی انتظامیہ نجائز منافع خوروں کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے۔ لڈن کے شہریوں نے حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ دکانداروں کی طرف سے کی گئی خود سخت مہنگائی پر فوری نوٹس لیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کاشف سہو، سچ نیوز، لڈن۔ تبدیلی سرکار کے وعدے ہوا ہو گئے۔ کوٹ سبزل اور سجر پور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں آئے دن کے اضافے سے شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ حماد اللہ کی رپورٹ۔
तब्दीली सरकार के वादे वफा न हुए। मुल्क भर की तरह कोट अफजल और संजरपुर में भी महंगाई के वार जारी हैं। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय गरीब अवाम को और अजियत में डाल दिया है। अशिया खुर्दोनोश की तमाम चीजें महंगी कर दी गई हैं। घी जो कि साबका हुकूमत में 130 रुपए किलो था, इस हुकूमत में 330 रुपए किलो मिल रहा है। इसी तरह आटा, दाल, चीनी, मिर्च, सब्जी, गोश्त, दवाई समेत बिजली, डीजल, हर चीज बहुत ज्यादा महंगी कर दी है। बढ़िया महंगे थी, बड़ी परेशानी लगी भी है। मजदूर लोग हैं, केड़ी चीज़ 500 रुपए दिहाड़ी है, केड़ी चीज़ बंदा पूरी कर से। शहरियों का कहना था कि मजदूर की मजदूरी बढ़ाई जाए और महंगाई को कम किया जाए ताकि हम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट अफजल। गंबट में महंगाई का तूफान न थम सका। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। परवेज अली जुनेजो की रिपोर्ट। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मुल्क भर की तरह गंबट में भी मिस्कीन मजदूर अवाम महंगाई की वजह से परेशान है। दिहाड़ी कमाने वाले लोग इतना भी नहीं कमाते कि वो किसी बिजली का बिल अदा करना तो दूर की बात है, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खिलाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वो अफराद परेशानी का शिकार हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में गरीब अवाम जाए तो कहाँ जाए। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।